श्रीमान श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करथिबा भाई बापा मान को नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय श्रीकृष्णଙ୍କ वंशीस्वन। श्रीकृष्णଙ୍କ वंशीस्वन प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते कटक शेल्टर छकर बसंत भाई बसंत पट्टनायक को मु अनुरोध करुछि। बसंत भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र उपस्थित समस्त अपा भाई हृदय रे आसीना से आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी चरण कमल रे प्रणाम जनाई आज आलोचना टी आरंभ करिबा, जार शीर्षक श्रीकृष्ण वंशीस्वन। तेबे यही कृष्ण किए? कृष्ण एक चेतना, एक अनुभव, यह एक भाव। आमे वर्तमान यही भाव भितर को प्रवेश करिबा। मोर समस्त अपा भाई को अनुरोध, अंतर रे 3 थर कृष्णंकर नाम को उच्चारण करिवे। मो भीतर कृष्ण को उच्चारण करुछि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आकर्षयति कृष्ण, जी आकर्षित करिथांती से कृष्ण। कृष्णंकर तात्पर्यपूर्ण अर्थ को एमिति भावे बुझाई थांती मनीषीगण। तेबे श्रीकृष्णकर की कथा आकर्षित करिथाए? जेतेबेले यह मन को आसे, कृष्ण प्रेमी भक्तर हृदय मन और चिंता को जहाँ सम्मोहित तथा आह्लादित करिथाए, ताहाला से भाव विनोदिया त्रिभंगी ठाणी बांक चाहाणी माधुर्य भरा हस पाट पीतांबरी मोहन वंशीर सुर और मयूर चोल। से ही मोहन वंशीर स्वर रे आकर्षित होइथिले गोपांगना माने राधा, मीरा, उद्धव, विदुर, द्रौपदी, जहांकर अन्य नाम कृष्णा, सखा अर्जुन, बाल्य सखा सुदामा और अन्य भक्त चैतन्य, जे केवल कृष्ण रंगर साजुज्य समुद्र और आकाश को केवल निरीक्षण करी बारंबार चेताशून्य बा चैतन्य हरे बसुले। कृष्ण प्रेमी संख्या अकलनीय। तेबे जहाँ आमर विषय वस्तु श्रीकृष्ण मोहन वंशीर ध्वनि हेउची प्रतीकात्मक भावे भगवान बाणी बा तांक प्रेरणा डाकरा। भक्त सबुबले से स्वन शुणा व्याकुल हो उठे। श्री अरविंद कहते, द बॉय विथ द फ्लूट इज श्रीकृष्ण। हाथ में बंशी धरी बालक होचंती कृष्ण। द लॉर्ड डिसेंडेड इनटू द वर्ल्ड प्ले फ्रॉम द डिवाइन आनंद। ए पृथ्वीर लीला को से दिव्य आनंद प्रभु अवतरी आछंती। His flute is the music of the call which seeks to transform the lower ignorant play of mortal life and bring into it and establish in its place the leela of his divine ananda. बंशी हेउची दिव्य प्रेमर डाकरा, मयूर विजयर प्रतीक। तांकर बंशीस्वन हेउची से संगीत जहाँ ये मरणशील मनुष्यर निम्न अज्ञान लीला को रूपांतरित करिया चाहे एवं प्रतिबदल रे नहीं आसी थाए एवं प्रतिष्ठित करि थाए भगवान दिव्य आनंद लीला। पुणी श्री अरविंद कहते, कृष्णा इज द इटर्नल पर्सनालिटी ऑफ आनंद। बिकॉज ऑफ हिम ऑल क्रिएशन इज पॉसिबल। बिकॉज ऑफ हिज प्ले, बिकॉज ऑफ हिज डिलाइट, बिकॉज ऑफ हिज स्वीटनेस। कृष्ण होचंती शाश्वतंकर आनंद प्रतिभु बा आनंद विग्रह। केवल तांकर जोग ही सब सृष्टि संभव होईची। केवल तांकर लीला जोगु, केवल तांकर आनंद पाई, केवल तांकर सही माधुर्य पाई। पुणी कृष्ण को संपूर्ण भाव में वर्णना करुछंती प्रभु श्री अरविंद।
Brahma is immortality, Vishnu is eternity, Shiva is infinity, Krishna is the supreme eternal, infinite, immortal self-possession, self-issuing, self-manifestation, self-finding. ब्रह्मा होउचंती अमरत्वर प्रतीक, विष्णु होउचंती शाश्वत, शिव होउचंती अनंत, किंतु कृष्ण होउचंती परमंकर शाश्वत अनंत अमर आत्म अधिकृत आत्म उत्सर्गीकृत आत्मनिवर्तित आत्म आविष्कारी भगवत चेतना। पुणी विशद भाव से जादुकरी वंशीस्वन को विस्तृत भाव में श्रीअरविंद वर्णना करुछंती। The desire of the soul for God is there, thrown into symbolic figure in the lyrical love cycle of Radha and Krishna. The nature soul in man, seeking for the divine soul through love, seized and mastered by his beauty, attracted by his magical flute, abandoning human cares and duties for this one overpowering passion, and in the cadence of its phases, passing through first desire to the bliss of union, the pangs of separation, the eternal longing and reunion, the lila of the love of the human spirit for God. भगवान का प्रति आत्मार व्याकुलता ही प्रतीकात्मक भाव में राधा कृष्णंकर माधुर्यपूर्ण प्रेम को सूचाई थाए। मनुष्य भीतर प्रकृति आत्मा यही प्रेम राधार दिव्यात्मा को चाही थाए। से दिव्य पुरुषंकर सौंदर्यर जाल रे धरा दे एवं अधिकृत ही से जादुकरी वंशीस्वर आकर्षित हुई मनुष्यर भल पाइबा एवं कर्तव्य सबको प्रत्याख्यान करी अर्थात सबकि छाड़ी दे पछरे पकई केवल यही एक सर्वशक्तिमय आवेग भगवान के प्रति एवं उत्थान पतनर विभिन्न स्तर दे परम एकत्व रूपक आनंदर प्रथम व्याकुलता को नहीं, विच्छेदर सकल जंत्रणा को नहीं, पुनर्मिलनर शाश्वत इच्छा को नहीं भगवान के प्रति से दिव्य प्रेमर लीला जहाँ मानव आत्मा चाही थाए ताहारी पछरे धावित होई थाए। अर्थात से मैजिकल फ्लूट बा जादुकारी वंशीस्वन द्वारा विश्व प्रकृतिर समस्त जीव सकल निजस्व गतिवृत्ति को पछरे छाड़ी दे से ही अमृत स्वन दिगरे धावित होइथांती। एठी एही मर्मरे सर्वजन विदित भक्त शालवकंकर कृष्णंकर प्रति निवेदित वंशीस्वनर संगीत टीए मन को आसे चेष्टा करुची प्रयास करुची सेठी को भावावेगर सहित आपण माने हृदयंगम करिवे। श्री कृष्णर बंशी ध्वनि शुणी थकित हेले जमुना पाणी मृग माने तृण चापीण रहिले भांगी गला तांक बांक चाहाणी बंशी स्वन आउ न बजा श्याम घन हे जल छाड़ी मीन कूले पड़ी वृक्ष रूप तर गला झड़ी शुष्क तरु माने पल्लवित हेले कुलवधू गले लाज छाड़ी पंक्षी स्वन आउ न बजा श्याम घन हे गोपपुरे जेते गोपी थिले विषय विषाद पाशोरिले शाशु ननंदंक आकट नघेनी जमुना कुनीर आणी गले बंशी स्वन
ଆଉ ନବଜା ନବଜା ଶ୍ୟାମ ଘନ ହେ। କାଷ୍ଠ ପିତୁଳୀର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସହସ୍ର ଗୋପୀ ରହିଲେ ଚାହିଁ। ଭଣେ ଶାଲ ବେଗ ବଂଶୀରେ ଶରଣ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ। ଆଉ ନବଜା ନବଜା ଶ୍ୟାମ ଘନ ହେ। ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ସ୍ଥବିର କରିଦେଉଥିଲା, ଚକିତ କରିଦେଉଥିଲା, ଆନମନା କରିଦେଉଥିଲା ମୃଗକୁ, ବୃକ୍ଷକୁ, ପତ୍ରକୁ, ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କୁ। ମନେ ପଡ଼େ ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଏକ ପାଠଚକ୍ରରେ ମାତୃଭବନରେ କନକପା କନକଲତା ମହାନ୍ତି ପୂଜନିଆ କନକପା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାର ଅପା ଭାଇମାନେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କର ବାଣୀ ରୂପକ ବଂଶୀ ସ୍ୱନକୁ ଶୁଣି ସେଇ ଡାକରାରେ ପରିବାର ଘର ସଂସାର ସବୁ ଛାଡ଼ି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଚାଲି ଯାଉଥିବାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ପାଉ। ସେଇ କଥା କନକପା କହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଇ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅପା ମାନେ କିଏ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା, ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ, ନିଜର ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନକୁ ସେଇଠି ରଖି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭଳି କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନର ଏକ ବ୍ୟାକୁଳତା ନେଇ ଅତି ତତ୍ପରତା ସହ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାରି ବର୍ଣ୍ଣନା ସେଦିନ କନକପା କରିଥିଲେ ସେଠି। ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି 1968 ମସିହାରେ ପୂଜ୍ୟ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ସେହି ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ରାଉରକେଲାବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବଗି ରିଜର୍ଭ କରି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ବିରଳ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ରାଉରକେଲା ସେଣ୍ଟର ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି ଅବସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ସେ ସମୟର ଅନେକ ଅପା ଭାଇ ନଭେମ୍ବର 11, 2018ରେ ସେସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ଓ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପରମ ଶିଷ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀର ଆହ୍ୱାନରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ସେଇ ଦିଗରେ ନିଜକୁ ନେଇଯିବାର ଆହ୍ୱାନରେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଠି ଆସେ ଜଣେ ମହିଷୀ ମହିଳାଙ୍କ କଥା। ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ମୀରା। ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁ ମୀରା, ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ବା କିପରି? 20-21 ବର୍ଷର ମୀରା ଆଲଫାସା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ କିପରି ପଡ଼ିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 20-21 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ତାଙ୍କୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ବା କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଯିବାର ଚାବିକାଠି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, read the Gita, this translation of the Gita, which is not up to much, but still that is the only one in French. କହିଲେ ଯଦିଓ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଗୀତାର ଆଲେଖ୍ୟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ। କାହିଁକି ନା ମା ସେତେବେଳେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷା ଛଡ଼ା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ଏହା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିବାର ବହୁ ପୂର୍ବର କଥା। ସେହି ଭାରତୀୟ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, read the Gita and take Krishna as the symbol of the immanent God, the inner Godhead. କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଏବଂ ଯିଏକି ତୁମ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କର। ସେ ଅନ୍ତରର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। Read it with that the knowledge that Krishna represents the immanent God in the Gita, the God who is within you. ସେହି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ସେହି ଗୀତାର ମହାନାୟକ, ମହାଭାରତର ମହାନାୟକ, ଯିଏକି ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣ, ଯିଏକି ତୁମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି।
ମା ଲେଖିଲେ well in 1 month the whole work was done। ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଗଲେ। ସେଦିନ ଠାରୁ ମା ତାଙ୍କର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ତଥା ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ମା ଲେଖିଲେ as soon as I saw Sri Aurobindo I recognized in him the well known being whom I used to call Krishna। ସେହି ସତ୍ତା ସେହି ପରିଚିତ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲି। ଇଏ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ଈପ୍ସିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲେ ଏବଂ ସେହି ପରମ ପୁଲକ ଏବଂ ସେହି ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ଲେଖିଲେ ରାଧାର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପହିଲି ଦେଖାରେ ଜାଣିଲି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ହୃଦୟ ଦେବତା ଘେନିବା ହେଉ ଅର୍ଘ୍ୟ ମୋହର ସବୁ ଭାବନା ଆବେଗ ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ତରେ ଜୀବନର ଗତି ସକଳ ପ୍ରତି ଅଣୁ ଶରୀରେ ପ୍ରତି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ସିନା ତୁମରି ଏକାନ୍ତେ ମୁଁ ହିଁ ସର୍ବମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତେ ମୁଁ ତୁମରି। ଏ ଯୋଉ ଏକାନ୍ତେ ମୁଁ ହିଁ ସର୍ବମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତେ ମୁଁ ତୁମରି, ଏଇ କଥାଟି ଗୀତାରେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ସର୍ବମେକଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କିଛି ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ମୋରି ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ମତେ ସମର୍ପିତ ହୁଅ। ମାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ବାରିନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅନୁଭବ ହେଇଥିଲା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମାଙ୍କ ସମର୍ପଣ ଅନନ୍ୟ। ମାନୁଷୀ ତନୁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କୋଷାଣୁ ସ୍ତରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଥିବାର ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖିଲି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଅନୁଭବ, ସେଇ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଗଲା। ମା କୃଷ୍ଣମୟ ହେବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ କୃଷ୍ଣାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଅପରାକ୍ଷରେ ବା ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସବୁକିଛିରୁ ଅଲଗା କରି କେବଳ କୃଷ୍ଣମୟ ଚେତନା ନେଇ ମହାଯୋଗୀରେ ପରିଣତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ବହନ କରିଥିଲେ। ଦେଶପ୍ରେମୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଶପ୍ରେମ ବା ଦେଶଭକ୍ତିର ଆଟାଚମେଣ୍ଟରୁ ପରମ ଆସକ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ତାକୁ ମହାଯୋଗୀରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଲିପୁର କାରାଗାରକୁ ଆଣିବାର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ନିଜେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଅଭିଭାଷଣରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସେହି ପରମ ପ୍ରେମିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଅଭିଭାଷଣରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗିବାର ଶକ୍ତି ତୋ ନିଜର ନଥିଲା ସେ ବନ୍ଧନ ଆମେ ତୋ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଛୁ, କାରଣ ଏହା ଆମର ଅଭିପ୍ରାୟ ନୁହେଁ। ଏପରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର କେବେ ନଥିଲା ଯେ ତୁ ଚିରଦିନ ସେ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିବୁ। ତୋ ସକାଶେ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ଏବଂ ସେଇ କାରଣରୁ ଆମ୍ଭେ ତୋତେ ଶିଖାଇବୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ ତୋତେ ତିଆରି କରିବୁ। ତତ୍ପରେ ମୋ ହସ୍ତରେ ଭଗବାନ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଲେ। ଏଇଠି ବେଳେ ବେଳେ ଭାଇପା ମାନେ ଏଟାକୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଭାବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଗୀତା ବହିଟିଏ ଦେଲେ? ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି। ଏଟା ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାର ସେଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ମୋ ଗୀତାର ସାଧନା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବାକୁ ହେଲା ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ
ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଯୁଗୁପ୍ସା ଓ କାମନାର ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ, ଫଳରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର, ଜୟ ପରାଜୟ ସବୁଥିରେ ସମଭାବ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଅଥଚ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେହି ସର୍ବମ୍ ଖଳିଦ୍ୱମ୍ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଉପଲବ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। 1908ରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅବିରତ କ୍ରିୟା କରି ଚାଲିଲା। ମା ତ ଲେଖିଦେଲେ ରାଧାର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦେଖାର ପରମ ପୁଲକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି ଲେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ କବିତା। ଜାଣିଲି ମୁଁ ଏତେ ଦିନେ କେଉଁ ଅର୍ଥେ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ, ଏହି ବିଶ୍ୱଭୂମେ ଯାହା ମଧୁମୟ ଏବଂ ଭୀଷଣ, ଅନ୍ତରେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯେ ଧରିତ୍ରୀର କ୍ଷୁରିତ ମରମ, ଧ୍ୟାଇଛି ଲଭିବି ବୋଲି ସ୍ୱର୍ଗ ପାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ। କି ସୁନ୍ଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି! ନିଜ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧି, ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ ହେବା ପାଇଁ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ହିଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। କରିଛି ମୁଁ ସନ୍ଦର୍ଶନ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ନୟନ ସୁଷମା, ଉଚ୍ଚାଟନ ବଂଶୀସ୍ୱନ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ପ୍ରେମମୟଙ୍କର। ପୁଣି ବଂଶୀ ଆସିଲା। ଜାଣିଛି ବି ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଆନନ୍ଦର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମହିମା, ନୀରବ ଅନ୍ତରେ ତେଣୁ ଚିରତରେ ଆରତି ଶୋକର, ନିକଟୁ ନିକଟତରୁ ହୁଏ ଏବେ ସେ ସ୍ୱର ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ଅପୂର୍ବ ରଭସ ବସେ ପ୍ରାଣ ଏବେ ଉଠଇ ଶିହରି, ପ୍ରସାରିତା ପ୍ରୀତିଦଗ୍ଧା ପ୍ରକୃତି ଯେ କରେଇ ବାଞ୍ଛନା, ପରଶୀ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଇ ବଲ୍ଲଭତା ହେବ ତାରି ସରି। ଏହି ଏକ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଜି, ବସୁଧା ନିନ୍ଦିତା ଏବେ ମୋହଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣା ହୋଇ। ଲାଷ୍ଟରେ ଇଂରେଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଫର ଦିସ୍ ୱାନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲିଭ୍ଡ ଦି ଏଜେସ୍ ପାଷ୍ଟ, ଦି ୱାର୍ଲଡ ନାଉ ଥ୍ରୋଭ୍ସ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ମି ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ। ଶେଷରେ ମୋ ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଛି, କେତେ ଯୁଗର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମୁଁ କରିଛି। ଏହି ଜନ୍ମରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ଏହି କଥା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଭାରତୀୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଗୀତା ହେଉ ଅବା ଆଲିପୁର କାରାଗାରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦତ୍ତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ହେଉ, ମାଧ୍ୟମ କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଗବତ ଗୀତା, ଗୀତା ରୂପକ ବଂଶୀସ୍ୱନର ଆକର୍ଷଣ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ କବିତା କୃଷ୍ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସେଥିରୁ 2-3ଟି ଲାଇନ କେବଳ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି। ସେଠି ସେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଅଧରରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥିବା ବଂଶୀଟି ଧରି ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ ବିରାଜମାନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର, ସେଲ୍ଫ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ, ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା, ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସ୍, ଅନ୍ତରିକ୍ଷର ଆତ୍ମା, ଫାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ସମୟର ନିର୍ଝର, ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ହାର୍ଟସ୍, ସେ ହୃଦୟ ବଲ୍ଲଭ ସିଏ, ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡସ୍, ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆହୁରି ଏକ ମନ, ହି ଏଲୋନ୍ ସିଟ୍ସ, ସେ ହିଁ କେବଳ ବସିଛନ୍ତି, ସବ୍ଲିମ୍, ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇକି ମୋ ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଓ ନୋ ଭଏଡ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଆବଜର୍ଭ, ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ୍ ମ୍ୟୁଟ୍, ଶାଶ୍ୱତ ଉପସ୍ଥିତି କଥା ସୁନ୍ଦର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଔଜ୍ଜଲ୍ୟମୟ, ନୀରବ, କିନ୍ତୁ ଠାଣି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ଲାସ୍ପ ହୋଲ୍ଡ, ହସ୍ତ ତାଙ୍କର ରହିଛି ବଂଶୀ ଉପରେ, ଆଣ୍ଡ ରେଡ୍ ଲିପ୍ସ, ଯୋଉ ରଙ୍ଗାଧର କୁହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ରେଡ୍ ଲିପ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ କିସ୍ ବ୍ଲୋ ଦି ଫ୍ଲୁଟ୍, ହାତରେ ଧରି ଓ ନାଲି ଅଧରରେ ସେ ବଂଶୀକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ବଜାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନ, ବଂଶୀ ସ୍ୱନ। ପୁରା କବିତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ତେବେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାରାଗାରରୁ ଦେଶଭକ୍ତିର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ 4 ଏପ୍ରିଲ 1910ରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1914, ବୋଧହୁଏ ତାହା 40ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର, ଆର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ପବ୍ଲିକେସନ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ
महान पुस्तक थिला एसेसन गीता। श्रीकृष्णकर मुख निसृत गीता भाष्यर संपूर्ण विश्वकरण बा जगतीकरण है। गीता निबंधमाला विश्ववासी को नूतन भाव चमत्कृत कर जीवन गुण रहस्य और आध्यात्मिकता प्रकृत मार्ग प्रदर्शन कला। किए से वंशीधन शुणिले निकट मनुष्य मान तो शुणी थे, किंतु एक महान आत्मा अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति कन्या से वंशीधन को शुणिले, मार्गारेट वुड्रो विल्सन, जे कि अत्यंत बुद्धिमती सुंदरी विशाल हृदय अधिकारिणी थिले। से विश्व युद्ध में पीड़ित सैन्य मान साहाय्य सेवा विभिन्न संगीत कार्यक्रम जरिए अर्थ संग्रह कर रेडक्रॉस को दान करथिले। एक सुंदर देवात्मा। तांकर जड़े बंधु थिले एलियट बोली, से तांकर संपर्क रे आसिकी जो आमर भारतर आमर पूर्वर गुढ़ा रहस्यमय आध्यात्मिकता दिगरे आकृष्ट होइथिले, किंतु तांकर जीवन टर्निंग पॉइंट बा सेई वंशीधन डाकरा 1936 रे से पाइले। केमिति के जानी न्यूयॉर्क सिटी पब्लिक लाइब्रेरी रे बही पढ़ु पढ़ु श्री अरविंद रचित एसेसन गीताटी हाथ को आसला। सेपरी पढ़िबार मुग्ध हो जाइथिले, तल्लीन हो जाइथिले, समय जान नथिले। वॉचमैन सिक्यूरिटी गार्ड तांको संपर्क समय संपर्क सचेतन करे बारू से फेरी गले। पुणी परदिन आसी सीट को संपूर्ण कले। एक अपूर्व आनंद पुलक से माँ श्रीअरविंद पत्रालाप करी पंडिचेरी आसिया इच्छा प्रकट करथिले। शारीरिक असुस्थता संपर्क जानी माँ श्रीअरविंद अमेरिका रहिबा को परामर्श देथिले। श्रीअरविंद लिखिथिले, "The silent answer and help can always go to you immediately, for their distance does not count." तुमको नीरव तुम उत्तर एवं साहाय्य सांगे सांगे दिया जीवो, दूरत्व किछि माने रखेना। से परमाराध्य श्री अरविंद दुर्बार आकर्षण ताको पुणी 52 वर्ष 1938 रे पंडिचेरी नहीं आसिला। अमेरिका डॉक्टर मानकर सत बाड़ सत्वे से चली आसिले। श्री अरविंद तांको ना देथिले निष्ठा एवं निष्ठार अर्थ 5/11/1938 रे श्री अरविंद तांको बुझाई देथिले। द वर्ड मीन्स one pointed, fixed and steady concentration, devotion and faith in the single aim, the divine and the divine realization. एक बिंदु एकाग्र अभिनिवेश भक्ति और विश्वास सह गोटे लक्ष्य भगवान को अनुभव करिबा। तापर द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हवा समय अमेरिका राष्ट्रपति तांको जेतो डकैले से फेरले नहीं। से इंग्रजी शब्दटी लिखिथिले, "Their way is my way", अर्थात माँ श्रीअरविंद पथ ही मोर पथ। एवं से अमेरिका राष्ट्रपति आवेदन को प्रत्याख्यान कले। सबुदिन शेष जीवन पर्यंत पंडिचेरी रहीगले। 12/2/1944 रे 58 बयस आश्रम शरीर छाड़िले। कृष्णप्रेमी भक्तटीए तार परमाराध्य भगवान सबकि प्रत्याख्यान कर एभली दृष्टांत विरल। आउ जणे साधक निष्ठावान साधक से होचंती फ्रिज विंकेलस्टोटर। एप्रिल 28, 1908 रे जर्मन ने जन्म ग्रहण करथिले। जणे वित्तशाली इंजीनियर और शिल्पपति पुत्र से थिले। से अनेक भाषा जानी थिले, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक। आउ से भी जर्मन फ्रैंकफर्ट रे जूनियर जज थिले। किंतु जेतले हिटलर नाजीजिम जर्मन रे तांकर शासन कुशासन आरंभ कले, से मुक्ति पाए चली गले। 1933 बेलू फरासी गोटे द्वीप ताहिती रे 200 एकर जमी नहीं सेठी कृषकर जीवन यापन कले। से केमती कौन कौन कि भाव अनुप्राणित हेले ताकू टिके परे कहबी। किंतु बर्तमान से 1948 मसीह श्रीअरविंद को जानिले। 1949 श्रीअरविंद को लिखिले। देखो एते दूर से पंडिचेरी आसी नाहंती। श्रीअरविंद तांका पत्र को ग्रहण कले, तांकर शिष्यत्व को ग्रहण कले एवं प्रमिज कले।
ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ on the path of the divine realization and the supramental man transformation, promising to help him on the path of the divine realization and the supramental transformation. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବତ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଅତିମାନସର ରୂପାନ୍ତର ଦିଗରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କି କୃପା ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ଜର୍ମାନ ସାଧକ ଆସିଥିଲେ 1952 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କୁ ମା ନାମ ଦେଲେ ମେଧାନନ୍ଦ ବୋଲି। ଶ୍ରୀ ମେଧାନନ୍ଦ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କଣ ଥିଲା ନା ସମୁଦ୍ର ପର୍ବତ ମାନଙ୍କ ଚେତନା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଏମିତି ହଉଥିଲା ସେ 200, 300, 400 ବର୍ଷର ସଭ୍ୟତା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ସମୟର ସଂସ୍କାର ଗୁଡିକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ମେଧାନନ୍ଦ। ଥରେ ସେ ତାହିତି ଯୋଉ କହିଲି ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଏକ ଦ୍ୱୀପ, ସେଠି ଗୋଟେ ଜନଗହଳି ବଜାରରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ହଠାତ୍ ଶରୀରରୁ ଛାଡିକିରି ସେ ସୋଲ ତାଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଗଲା, ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ ପଡୁନି, ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ଲାନେଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ମନେ ପକେଇ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ମନେ ପକେଇଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ଲାନେଟରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୃଥିବୀ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା ଏବଂ ସେ ନିଜ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମର ମହିମା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଂଶୀ ସ୍ୱନ। ଅପୂର୍ବ। ଆମେ ସେଠି ଦେଖିଲେ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏସେସନ ଗୀତା ପଢିକିରି। ତେବେ ମେଧାନନ୍ଦ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ? ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରଚିତ ମଦର ବହିଟାକୁ ସିଏ 1948ରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏଇ ବହିଟିକୁ ସେ କିଛି ବୁଝିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ବେଡ୍ ସାଇଡ୍ ଟେବୁଲରେ ସେଇଟାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ରଖୁଥିଲେ। ଏମିତି ରଖୁ ରଖୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସେଇ 48 ମସିହାରେ 15 ଜାନୁଆରୀ 1948 ଶନିବାର ଦିନ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ମାଙ୍କ କରୁଣାର ସମ୍ଭବ ହେଲା। ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥାକୁ କେବଳ ମାଙ୍କ କୃପାରେ ସେ ଲାଭ କଲେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ନ ଆସିକି ବି। ମେଧାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ସକାଳେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଆନନ୍ଦ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଯାହା ସେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ମାନେ ଏମିତି ଭାବିଥିଲେ, ସେ ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ତା 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଭାବିଥିଲେ, ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ସେ ଅନୁଭବ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କି ନିବେଦନ, କି ଅଧିକାରରେ ସେ ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ମାନେ ମା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଅଛି ଭାଇମାନେ। ମାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ କହିକିରି ଅଲଗା ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବି। ସେ ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ମୁଁ ଯେପରି କେବେ ବି ଗର୍ବ ନ କରେ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଅନ୍ତତଃ ଲକ୍ଷେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ମତେ ବାଛିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆପଣ ସବୁ କିଛି ମତେ ଦେଉଛନ୍ତି ମା? କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। এইଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥୂଳ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ସେ ବହିଟିର ନାଁ ହେଲା ମେଧାନନ୍ଦ ଆଟ୍ ଦି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନଫିନିଟି। ଯଦି ଭାଇ ପାଉନି କେବେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ସେ ବହିଟିକୁ ପଢିବେ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭଗବତ ଶକ୍ତିର ଆଧାରରେ ରଚିତ ମା ପୁସ୍ତକର ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ତାହିତି ଦ୍ୱୀପ ଓ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ନେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆହ୍ୱାନର ପ୍ରଭାବ। ଆଉ ଜଣେ ସମୟ ସରି ସରି ଆସୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ସାଧିକା ସାହାନା ଦେବୀଙ୍କ କଥା କହିବି। ସାହାନା ଦେବୀ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ମା ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଥିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଜନ ଗାଉଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଚାଲିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହଉଥିଲେ ଭାବାବେଗରେ, ଇମୋସନ ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହଉଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ଏମିତି ହେଲା, ସେ ହଠାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ବିଭୋର ହେଇଗଲେ ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ମୋର ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମା ଶ୍ରୀନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଉ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବର ପ୍ରକାଶ ହେଲା ସେତେବେଳେ। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି, ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ଜାଣ ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି ବା ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଏକାଗ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଏକତ୍ଵ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏସବୁ ଭାବରେ ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ସହାନା ଦେବୀ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବନା ମୋ ପାଇଁ ଆସିଲା। ନିଜକୁ ସେ ଦୁଃଖିତ ମନେ କରି ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ତ କୁହାହବନି। ତାଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ବିଷୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ କହିଲେ ହୁ ଏଲ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ୟୁନାଇଟ୍ ୱିଥ୍ ମି ଏକ୍ସେପ୍ଟ କୃଷ୍ଣା। କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଏ ମୋ ସହିତ ଏକ ହୋଇପାରିବ? ପରମ କାରୁଣିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହା ମିଳନର କଥା। ଏହି ମହାମିଳନ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆସି ରହିପାରୁନଥିଲେ, ଯାହା ମା ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ଧରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିନିୟତ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଡେଙ୍ଗା ଥିଲେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଥିଲେ। ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ପଛପଟେ, ଆଉ ଯେ କି ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ସେ ରହିକି ଚାଲୁଥିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କ ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି ହଉଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମା ତାଙ୍କର ରୁମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ, ରାତିରେ ବି ଆସୁଥିଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଧିକ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଥିଲି ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ହିଁ ଏସବୁ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ ମତେ ଦେଉଥିଲେ। କି କରୁଣା ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଭକ୍ତ ପ୍ରତି, କି ଖୋଲା ହୃଦୟର ସେ ସ୍ପର୍ଶ ଦଉଥିଲେ ଭକ୍ତକୁ, ଏଠୁ ଅନୁମେୟ। ତେବେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା ପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ଆସିବା ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ମା ଯେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଭାବନା ଆସିଲା ମାଙ୍କର ଯେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସକଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ରହିକିରି ଏଇଭଳି ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବି। ମା ଲେଖିଲେ, ଭାବିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ହ୍ୱାଇ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ପିପୁଲ ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ରିମେନ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଫର୍ ଏଭର। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ରହିବି। ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ଅବସ୍ଥା ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ କମିଂ ଏନି ମୋର୍, ମୁଁ ଆଉ ଆସିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ମା ତାପରଠାରୁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୁ ଏବଂ ସେଇ ପରମୋଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ, ସେ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତରେ ଆସୁଥିବାର ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ସୁପ୍ରିମ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣ ଦେନ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେନ୍ ଆଇ। ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣ, ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମୁଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏପରି ବୁଝିପାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ପରମୋଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିବାର ମା ଅନୁଭବ କଲେ। ଅନେକ କଥା ଗୀତାର ଭୂମିକାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ କର୍ମବୀର, ମହାଯୋଗୀ, ମହାସଂସାରୀ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପକ, ରାଜନୀତିବିଦ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିପାରୁ ମହାଶକ୍ତିର ଅତୁଳନୀୟ ବିକାଶ ଓ ରହସ୍ୟମୟ କ୍ରୀଡ଼ା। ଗୀତା ହେଲା ସେହି ରହସ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଅତଏବ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଗୀତା ରୂପୀ ବାକ୍ୟକୁ ପୃଥକ କରାଯାଏ ନାହିଁ।
गीता मध्य श्रीकृष्ण प्रच्छन्न होई रहिछन्ति। गीता हला श्रीकृष्णकर वाङ्मय मूर्ति, जेपरी सावित्री महाकाव्य होउछि श्री अरविन्दଙ୍କର तपस्या लब्ध ज्ञान आधारित सूक्ष्म शरीर चेतना। अनेक किछि कहबाकू अछि, समय खूब कम। एठी शेष कथाटिए कहबी जहाँ श्री अरविंद कहउछन्ति, श्रीकृष्ण मते वेदर प्रकृत अथवा वेद रहस्य को मो निकट उन्मोचित करथिले। केवल सेतिक नुहे, से मते नुआ भाषा तत्वर विज्ञान, न्यू साइंस ऑफ फिलोलॉजी इंग्रजी रे श्री अरविंद लिखिछन्ति, सह परिचित कराइथिले। वेदर जो मूल भित्ति से विषय रे एवं एक नूतन व्याख्या समग्र मानव जाति को देबा पाए प्राचीन मुनि ऋषिंकर उच्चारित वाक्य गुड़िकर पद्धति और सृष्टि बा मूल उत्स विषय रे सामग्रिक ज्ञान श्रीकृष्ण देउथिले। से मते समग्र उपनिषदर ज्ञान सह मोर परिचय करा देइथिले। बेले बेले आमे कहू जे केवल श्री अरविंद ईशा उपनिषद लिखिछन्ति, किंतु समग्र उपनिषदर ज्ञान श्री अरविंद पाइथिले, जहाको भारतीय अबा यूरोपीय माने बुझिବାକୁ असमर्थ थिले। सेथिपाई श्री अरविंद लिखुछन्ति, सेथिपाई मते पुनर्बार समग्र वेदांत वेद को बुझिବାକୁ पड़िला, जेउथुरी कि समग्र धर्मर उत्पत्ति एवं सर्वधर्मर एकत्वर रहस्य लुचि थिला। एहिपरि भाବରେ ଏହା प्रमाणित ହେବ ଯେ भारत ही हेउछि समग्र धार्मिक जीवनर केन्द्र एवं भारत ही समग्र मानव जाति को सुरक्षा दे पारिबो और भारत द्वारा ही समग्र मानव जाति सुरक्षित रहिबो सनातन धर्म माध्यम रे। सनातन धर्मर नूतन व्याख्या श्री अरविंद तांकर रचना गुडी करे देई चलले। श्री अरविंदकर शाश्वत वाणी झंकृत होइथिला तांकर समग्र रचना रे नूतन भावरे। प्रभु श्रीकृष्णଙ୍କ प्रत्यक्ष ज्ञानालोकरे सेही सब रचना, ह्यूमन साइकिल हो, सिंथेसिस ऑफ जोग हो, लाइफ डिवाइन, एसेसन गीता, समग्र रचनावली एवं सर्वोपरि सावित्री महाकाव्य, जहाकू सावित्री वेद बोली मनीषीगण वर्णना करती। श्रीकृष्णଙ୍କର मोहन वंशीर स्वन श्री अरविंदଙ୍କର ଏହି दिव्य रचनावली गुड़िकरे झंकृत होई चलीछि एवं समग्र विश्वर मानव जाति ସେହି मुरली स्वନରେ आकर्षित होई श्री अरविंदଙ୍କ ଯୋଗକୁ ଆପଣାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଅମରତ୍ୱର ପଥରେ। ଭାଇ ଆପଣମାନେ, ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। ଏହି ପରମ କାରୁଣିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ସରିବନି। ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଅବସର ମିଳେ, ଆମେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଅରବିନ୍ଦ ରସାମୃତ ପାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ଆଜି ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଏଇଠି ନିବେଦିତ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠ୍ୟଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା